Hello dear students, good morning. Students, in this lecture we are start anatomy part in cycles, right? In earlier lecture we have learned about general informations about the cycles, and that lecture in we are discuss about distributions, classification of cycles, and also morphological characteristics of cycles. That means external structure of a cycles. Now, in this lecture, we are discuss about internal structure of cycles. Internal structures, that means anatomy of cycles. So normally આપણે આની અંદર ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન્સ જે આડો છેદ લઈએ છીએ એ આડા છેદ વિશેની બધી માહિતી છે સ્ટડી કરવાની હોય છે, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, in earlier lecture we have learned about two types of the roots, right? Normal roots and corolloid roots. So first of all we are seeing a normal roots. So normally this young root is circular in a outline, right? And like a dicotyledon structure, and that structure is differentiated into epiblemma, cortex, pericycles, and the vascular system, right? So this image is a represent of a normal root, but this is a transverse sections of a normal root, right? તો ટ્રાન્સફર સેક્શન્સ ની અંદર આપણે બધા સેલ છે એને ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ. જે સેન્ટર ની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો રાઉન્ડ સર્કલ, that have is a vascular system, right? Inner side is a vascular systems are the arranged. So here one by one we have described. The first is a epiblemma. Epiblemma is a outer layer, and this is a protective layer, right? Epiblemma is also called epidermis, right? Then the ground tissue are the below layer, right? And the ground tissue, that means the cortex, and this cortex is a broad region in a transverse sections, right? And then the endodermis single layer and the pericycle single layer, and then the inner side arranged vascular systems. So first of all, epiblemma is the outermost layer, right? And it is a single layer and composed of a thin walled cell, right? Which type of the cell? Thin walled. Then root hair are given out of some of these cells. ક્યાંક ક્યાંક તમને root hair છે ઓબ્ઝર્વ કરવા મળે. The cortex is a multi-layer. Why multi-layer? Because this is a broadest region in the transverse section of the root, right? And this cortex is made up of the parenchymatous, right? And some cells are filled with starch, and some are the tannin filled cells. Mucilus canal are also embedded in the cortex. The innermost of cortex is endodermis, right? Outer side is epiblemma, then below side the cortex, and then the below side the single layer of the endodermis, right? And it is a single layer and it shows the Casparian strip. અને આ સાયકસની અંદર એક ડિફરન્ટ સ્ટ્રક્ચર છે જોવા મળે છે જેને આપણે કહીએ છીએ કાસ્પેરિયન સ્ટ્રીપ. એકચ્યુઅલી જે કેપિલરી ફોર્સ જે લાગતું હોય, વોટર છે એ ઉપરની બાજુ મૂવ થતું હોય અને જે જીઓટ્રોપિકલ ફોર્સ છે એ નીચેની બાજુ લાગતું હોય, રાઈટ? તો આની અંદર એ ટાઈપનું મિકેનિઝમ હોય છે. The endodermis is followed by the multi-layered pericycle. Endodermis પછી કયું લેયર આવશે? Pericycle. In a normal case, single layer of the pericycles, but here not a single layer. Here the multi-layer of the pericycle. The vascular tissue consists of a radial vascular bundles. Xylems and the phloems bundles alternate each other. When the xylem and phloem છે એ બંને alternate ગોઠવાયેલા હશે. Xylem ની અંદર two types જોવા મળે છે, metaxylems and the protoxylems. જે પ્રોટોઝાઇલમ હશે એ આઉટર સાઇડ હોય છે, મેટાઝાઇલમ છે ઇનર સાઇડ હોય છે, રાઈટ? તો આ ઇમેજ છે એમાં તમે જોઈ શકો છો જે બાઉન્ડ્રી સાઇડ છે એને પ્રોટોઝાઇલમ કીધા છે, રાઈટ? આ જે લેબલ કરેલું છે તો આ બહારની સાઇડ જે હશે એ કેવા કીધા? પ્રોટોઝાઇલમ, અને ઇનર સાઇડ કેવા કીધા? મેટાઝાઇલમ્સ, રાઈટ? અને ફ્લોએમ છે એ આજુબાજુ હશે, જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ? આ બધા ફ્લોએમ હશે. The root is diarch with xylem.
એટલે આની અંદર બે આર્ક છે એ જોવા મળે, રાઈટ. ધ ઝાયલમ ઇઝ એક્ઝા, ઝાયલમ કેટલા જોવા મળશે? ઓનલી સિંગલ, રાઈટ. અને એનું ગ્રુપ હશે એ ડબલ હશે. The protoxylems consist of spirally tracheates, while the metaxylem consists of the scalariform tracheates and the vessels are absent. Here describe the characteristics about the protoxylems and the metaxylems, right? And these metaxylems and the protoxylems are also primary xylems part, right? So here this protoxylem is a consist of spirally tracheates. એ શેનાથી બનેલું હોય છે? સ્પાઇરલી tracheates છે. અને જે મેટાઝાઇલમ છે કેનાથી બન્યું હોય છે? સ્કેલરિફોર્મ tracheates. And these both are the type of the tracheates, right? And here absolutely vessels is absent, right? Here no any traces about the vessels. Phloem is a consist of a sieve tube and the phloem parenchyma, companion cells and pith. Both are the absent. Here phloem are the consist of sieve tube and the phloem parenchyma. Right? એના સિવાયના જે બે છે companion cell and pith, both are the absent. Secondary growth take place in the root system. હવે root system ની અંદર આપણને primary growth અને secondary growth બંને growth છે જોવા મળે છે. Peridium starts to develop in the cortex of old root. હવે પેરીડમ છે એ સ્ટાર્ટ થશે ક્યારે ડેવલપમેન્ટ થાય એનું? જ્યારે ઓલ રૂટ હોય એની અંદર જે કોર્ટેક્સના લેયર છે એ કન્વર્ટ થશે પેરીડમની અંદર. એકચ્યુઅલી તમે લોકો સેકન્ડરી ગ્રોથ આખો સમજ્યા નથી એટલે આ લાઈન સમજવી મુશ્કેલ છે. અને સેકન્ડરી ગ્રોથ છે એ બહુ જ મોટો ટોપિક છે. એની અંદર 1 બાય 1 બધા લેયર છે કન્વર્ટ થતા હોય છે. એટલે એ જે આખો ટોપિક છે આપણે ફોર્થ સેમની અંદર ભણવાના છીએ. તો એને અત્યારે આપણે અહીંયા વધારે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાના નથી. Some of the cells of the outermost cortical region start to become the meristematic and the function as a cork cambium. હવે એ તો તમને ખ્યાલ જ હોવો જોઈએ કે મેરિસ્ટેમેટિક જે સેલ્સ છે એ ડિવાઈડ થઈ શકે, રાઈટ. તો એ જે મેરિસ્ટેમેટિક સેલ છે એવા જે કોર્ટિકલ રિજન છે એટલે કોર્ટેક્સનો જે રિજન હશે એમાં અપર સાઈડ એવા અમુક સેલ હશે કે જે મેરિસ્ટેમેટિક હોય કોર્ટેક્સની અંદર, રાઈટ. આ જે રિજિયન છે આ કોર્ટેક્સની અંદર એવા અમુક લેયર હશે, 1 થી 2 રિંગ એવી હોય કે જે મેરિસ્ટેમેટિક સેલની હોય. એટલે એ જગ્યાએ શું થશે? ડિવિઝન થવાનું ચાલુ થાય અને એમાંથી જ સેકન્ડરી ગ્રોથ થતો જાય. ને સ્ટાર્ટિંગમાં જે ફંક્શનલ સેલ હશે એને કોર્ક કેમ્બિયમ રિંગ એવું નામ આપવામાં આવે છે. આ કોર્ક કેમ્બિયમ છે એ ફર્ધર આગળ જતા ડેવલપ થાય ને ફાઇનલી કેમ્બિયમ રિંગ છે એ બને છે. It cut cork towards the outer side and the secondary cortex towards the inner side. હવે વાત કરી છે સેકન્ડરી કોર્ટેક્સ છે અંદરની બાજુ હશે ને ખાલી કોર્ક હશે એ બહારની બાજુ હશે. During the secondary growth epiblema is a rupture. જ્યારે સેકન્ડરી ગ્રોથ થાય ત્યારે બહારની જે લેયર છે એપિબ્લેમા એ શું થઈ જશે? રેપ્ચર થઈ જશે. કારણ કે બહારની બાજુ પછી બાર્ક છે એ ડેવલપ થતી હોય છે, રાઈટ. સેકન્ડરી ગ્રોથમાં બાર્ક જે છે, બાર્ક એટલે બહારની જે ચામડી આપણે કહેતા હોય ને એ, તો એ બાર્ક છે એ ડેવલપ થાય. સો ડ્યુરિંગ ધ સેકન્ડરી ગ્રોથ એપિબ્લેમા ઇઝ અ રેપ્ચર એન્ડ ધેર આર નો રૂટ હેડ્સ ઇન ધ ઓલ્ડર રૂટ. તમને યંગ રૂટની અંદર જ રૂટ હેડ છે એ ઓબ્ઝર્વ થશે. એના સિવાય ઓલ્ડર રૂટ જે હોય એમાં ક્યારેય તમને રૂટ હેર છે એ જોવા મળે નહીં. કારણ કે એની એપિબ્લેમા છે પોતે રેપ્ચર થઈ ગઈ હોય છે અને રૂટ હેર છે એપિબ્લેમા સાથે એટેચ હોય છે. Then another type of the root is a corolloid root. Right, so this is a image diagrams of a corolloid root. Already આપણે આની વિશે વાત કરી ચૂક્યા છે કે આની અંદર તમને આલ્ગલ ઝોન છે જોવા મળે. તો તમે અહીંયા ક્લિયરલી જોઈ શકો છો આલ્ગલ ઝોન, રાઈટ. તો આ પ્રકારનો આલ્ગલ ઝોન છે આમાં જોવા મળશે અને નોર્મલી આને મિડ કોર્ટેક્સ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. So in a corolloid root, cortex is divided into 3 regions. Outer and the inner region is a parenchymatous cells and the middle region is a consists of a algal zone, right. એટલા માટે આને algal zone છે કેવા region ની અંદર હોય છે? middle region ની અંદર હોય છે. The algal zones contains like diatoms, anabina, nostocs, રાઈટ. આ બધા પ્રકારની આલ્ગે છે એની અંદર આપણને જોવા મળે છે. હવે એ કહી ના શકીએ આપણને કે આપણે સેક્શન લેતો હોય તો એમાં આ જ પ્રકારની સ્પેસિફિક મળે, ના, એવું જરૂરી નથી. અને આ જે બેક્ટેરિયા છે એ નાઇટ્રોજન ફિક્સિંગ કરવામાં એને હેલ્પ કરે છે. આના સિવાય આ છે આલ્ગે છે અને આના સિવાય બેક્ટેરિયા પણ હોય છે, રાઈટ. નાઇટ્રોજન ફિક્સિંગ બેક્ટેરિયા પણ રૂટની અંદર જોવા મળે છે. સેકન્ડરી ગ્રોથ ઇઝ જનરલી એબ્સન્ટ ઇન અ corolloid root.
કોરોલર રૂટની અંદર સેકન્ડરી ગ્રોથ જોવા મળશે નહીં. સેકન્ડરી ગ્રોથ ઇઝ ઓલ્સો પ્લેસ્ડ ઇન પ્રાઇમરી નોર્મલ રૂટ, રાઈટ. સેકન્ડરી ગ્રોથ ખાલી આપણને નોર્મલ રૂટની અંદર જ જોવા મળશે. ઇન ધ સેન્ટર અ સ્મોલ પિથ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. આની અંદર પિથ છે એ તમને અમુક અંશે જોવા મળે છે. Then third is anatomy of the stem. So this TS of the stem is irregular in the outline due to the numerous persistent slip base, and the stem is also differentiated into epidermis, cortex, pericycles, vascular tissue, and the pith. Epidermis is the outermost layer. આ તો બધામાં સેમ જ રહેશે, right? Epidermis is the outermost layer, and this is a single layer. Cortex is below the layer, right? Epidermis પછીનું લેયર આવે છે કયું છે? કોર્ટેક્સ અને થિન વોલ્ડ પેરેન્કાઇમેટસ સેલ્સ નું બનેલું હોય છે, અને આ સેલ્સ છે એની અંદર આપણને સ્ટાર્ચ ગ્રેઇન છે એ જોવા મળે છે. એન્ડ ધ મેની લીફ ટ્રેસ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ કોર્ટેક્સ, કારણ કે સ્ટેમની સાથે ડાયરેક્ટલી લીફ છે એ ગોઠવાયેલા હોય છે. એટલા માટે આ તમે જે બધા જોવો છો ઇરેગ્યુલર શેપના, આ બધા શું છે? લીફ ટ્રેસ છે. કારણ કે આપણે જે સ્ટેમનો જે પણ આપણે સેક્શન લેશું એમાં શું કરશું? લીફ છે એ બધા તોડી નાખશું, એટલે લીફ જ્યાંથી એટેચ હોય સ્ટેમના પાર્ટ ઉપર એ જગ્યાએ આપણને આ ટાઈપનું જોવા મળે, એટલે એને આપણે કહીએ છીએ લીફ ટ્રેસીસ. એટલે આઈડિયા આવી જાય કે આ જગ્યાએથી લીફ છે એ તોડવામાં આવેલું છે. The cortex contains mucilage duct. Starch is also present in the parenchymatous cells in the cortical region. The cortical region in the starch grain પણ જોવા મળે છે, mucilage duct પણ જોવા મળે છે. duct એટલે કે કેનાલ જેવું જોઈએ, ખાડા જેવું, કે જેની અંદરથી mucilage છે એ સિક્રેટ થતું હોય છે, right? Endodermis is a single layer and the pericycle is a single layer, right? કારણ કે નોર્મલ રૂટની અંદર આપણે વાત થઈ હતી કે pericycle is a multi layer, but મેં તમને કીધેલું છે કે પેરીસાયકલ જે નોર્મલ કેસની અંદર સિંગલ લેયર હોય છે, રાઈટ. એટલે એક્સેપ્શન કેસની અંદર મલ્ટી લેયર છે આપણને જોવા મળે છે. તો આ કેસની અંદર બંને સિંગલ લેયર હશે, રાઈટ. કોર્ટેક્સ પછી એન્ડોડર્મિસ નું લેયર હોય, એન્ડોડર્મિસ પછી પેરીસાયકલ નું લેયર હોય, રાઈટ. વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ ઇઝ કમ્પોઝડ ઓફ મેની વાસ્ક્યુલર બંડલ્સ એન્ડ ધીસ વાસ્ક્યુલર બંડલ ઇઝ અરેન્જ્ડ ઇન ધ રિંગ ફોર્મ. એક રિંગની અંદર હોય છે. ઓલરેડી આ બધા વર્ડની આપણે વાત કરી ચૂક્યા છે. કોન્જેક્ટ ટાઈપ ઓફ ધ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ, વાસ્ક્યુલર બંડલ, કોલેટરલ, એન્ડાર્ચ એન્ડ ઓપન. All the types of the vascular bundles are placed in this system. Normally here the ectoploic siphonostylis are observed in the transverse sections, right? આની અંદર કઈ પ્રકારની સ્ટીલી જોવા મળે છે? એક્ટોફ્લોઇક સિફોનોસ્ટીલી. And this ectoploic siphonostyli is xylem is consist of the tracheids and the xylem parenchyma, and the xylem vessels are the absent, right? અહીંયા કોમા આવશે, xylem parenchyma પછી શું આવશે? કોમા આવશે, right? Then the phloem is a consist of a sieve, tubes, pollen parenchyma and phloem fibers, right? And here companion cells are the absent. The primary cambiums between the xylems and the phloems remain active only for the short period. હવે આપણે વાત થઈ હતી કેમ્બિયમ વિશે. Cambium ring is a differentiate between two xylems and the phloems, right? xylem અને phloem ના જે લેયર છે એ બંનેને શું કરે છે? અલગ કરે છે. તો પ્રાઇમરી કેમ્બિયમ જે છે એ અમુક શોર્ટ પીરિયડ ટાઈમ માટે આપણને જોવા મળે છે. Young stem is a monozylic. Monozylic, that means only the one ring bundles are the present, right? There is a large pith in the center and these are the made up of the parenchymatous cells, right? આની અંદર pith છે એ આપણને જોવા મળે છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, right? Secondary growth can be seen in the cycles. The strip of interfascicular cambiums get connected with the fascicular cambiums and they form the complete ring of the cambium. આની અંદર એક fascicular cambium ની ring છે એ પણ આપણને જોવા મળે છે. And the cambium ring produce the secondary phloem outer side and the secondary xylem is a inner side. હવે જ્યારે પણ secondary growth જોવા મળે છે ત્યારે xylems અને phloem બંને પણ secondary xylem અને secondary phloem and the primary xylem અને primary phloem એવી રીતના ડિવાઈડ થતા હોય છે. તો cambium ring જ્યારે પ્રોડ્યુસ થાય છે ત્યારે secondary phloem બહારની બાજુ હશે, secondary xylem અંદરની બાજુ હશે, right? And also produce in the pericycles and the cortex. અને cambium ring હોય ત્યારે આપણને pericycles અને cortex ના લેયર પણ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે છે. Here endodermis and the pericycles are not clearly demarcated. એટલે આપણે એને પર્ટિક્યુલર ઓબ્ઝર્વ કે ડિફરન્શિએટ ના કરી શકીએ.
distinguish ના કરી શકે કે which layer is a endodermis and the which layer is a pericycle, right? Then એનાટોમી ઓફ ધ રેચિસ, આપણે વાત થઈ હતી કે રેચિસ જે છે એ ઓમેગા શેપનું દેખાય. હવે આ ઉલટું કરી નાખો, રાઈટ? આ ઊંધો ઓમેગા છે. મતલબ સીધો કરો તો આ જે બે પાર્ટ છે, રાઈટ, આ જે બે બાજુના જે ખાંચા છે એ નીચેની બાજુ હોય છે, રાઈટ? તો ઓમેગા શેપનો આપણને આમાં વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ જે એરેન્જ થયેલી જોવા મળે છે. The cycus leaf is a pinnately compound and each leaf has a rachis and the leaflet. બધા લીફ પાસે પોતાની એક રેચિસ છે અને લીફલેટ હોય છે. રેચિસ is a quite stout and woody. And the tiers of the rachis of the leaf is a cylindrical in the outer line, showing the insertions of the pinna or the leaflets. Pinna and leaflets બંને વર્ડ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ, right? And these are the differentiate into epidermis, hypodermis, ground tissue and the ring of the vascular bundle. Here another layers are the seen in the transverse sections and this called hypodermis layer, right? તો રેચિસ ની અંદર hypodermis જોવા મળશે, રૂટ અને સ્ટેમ ની અંદર hypodermis છે આ કેસમાં જોવા મળશે નહીં. સો એપિડર્મિસ ઇઝ અ સિંગલ લેયર, રાઈટ? આની અંદર થિકલી ક્યુટેનાઇઝ લેયર પણ જોવા મળે છે એન્ડ ધીસ ક્યુટિકલ લેયર ઇઝ ઇન્ટરપ્ટેડ બાય ધ સ્ટોમાટા, રાઈટ? કારણ કે બહારની બાજુ આમાં સ્ટોમાટા પણ જોવા મળે છે એન્ડ થ્રુ આઉટ ઇઝ ધ સરફેસ, એટલે આખી સરફેસમાં એક છૂટાછવાયા જોવા મળે છે. ધીસ ઇઝ નોન એઝ એમ્ફિસ્ટોમેટિક, અને આ જે સ્ટોમાટાનો જે ટાઈપ છે એને કેવો ટાઈપ કીધો છે? એમ્ફિસ્ટોમેટિક. Sclerenchymatous hypodermis is present just below the epidermis. Epidermis ની એક્ઝેક્ટ નીચેની બાજુમાં કયું લેયર જોવા મળશે? હાઇપોડર્મિસ. હાઇપોડર્મિસ પછી આપણને કોર્ટેક્સનું લેયર છે આમાં જોવા મળે છે. Hypodermis is a 2 to 3 layer in the thickness on the adaxial side and the abaxial side. Right? આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ abaxial અને adaxial side. Right? And layered are the ground tissue present the parenchymatous next to hypodermis. Hypodermis પછી ડાયરેક્ટ કયું લેયર આવી જશે? કોર્ટેક્સ. In the regions double layered the mucilaginous ducts and the vascular bundles are the present. રાઈટ? અને આવી જ રીતના એ ઓમેગા શેપની અંદર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ એરેન્જ થયેલી હોય છે. Vascular bundles are the varying in their structure at the base, center and the apex. ત્રણે ત્રણ જગ્યાએ આપણને જે એની એરેન્જમેન્ટ છે એ ડિફરન્ટ જોવા મળે છે. Vascular bundles are the arranged in the shape of the inverted Greek letter omega. રાઈટ? આપણને ઓમેગા જેવો શેપ છે જોવા મળે છે. And the vascular bundles are the surrounded by the single layered sclerenchymatous sheath. વાત ખબર જ હશે તમને લોકોને કે જે અલગ અલગ ટાઈપના જે સેલ્સ છે એ જોવા મળે છે, પેરેન્કાઇમેટસ, કોલેન્કાઇમેટસ એન્ડ ધ સ્ક્લેરેન્કાઇમેટસ. તો વાસ્ક્યુલર બંડલની જે આજુબાજુ જે જોવા મળે છે કેવા છે? સ્ક્લેરેન્કાઇમેટસ શીથ છે એ જોવા મળે છે, જેને બંડલ શીથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આખે આખું ઘેરાયેલું હોય છે એનાથી વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ. Phloem, xylems and the cambiums can be seen in the vascular bundle and the appearance of the xylems is a different at the base. It is an endarch and the upward course is a mesarch and the apex of the rachis is an exarch. આપણે વાત થઈ કે ત્રણે ત્રણના સ્ટ્રક્ચર છે ડિફરન્ટ છે, એરેન્જમેન્ટ ડિફરન્ટ છે, એટલા માટે આપણે લખેલો છે કે ઝાયલમ છે એ ત્રણે ત્રણ અલગ અલગ જગ્યાએ બેઝમાં જોવા મળે છે, એન્ડાર્ચ હશે, અપવર્ડ પાર્ટ એટલે ઉપરના પાર્ટમાં જોવા મળશે, અપવર્ડ એટલે એન્ડાર્ચની ઉપર, રાઈટ? ત્યાં તમને મેઝાર્ચ જોવા મળે, સાવ ટોપની ઉપર પણ તમને એક્ઝાર્ચ જોવા મળે. એટલે આમ જોવા જાય તો ત્રણે ત્રણ અલગ અલગ છે, એન્ડાર્ચ, મેઝાર્ચ અને એક્ઝાર્ચ. એન્ડાર્ચ છે સૌથી નીચે, મેઝાર્ચ છે વચ્ચે અને એક્ઝાર્ચ છે ઉપર. તો અલગ અલગ ટાઈપ્સના વાસ્ક્યુલર બંડલ છે આપણને અહીંયા જોવા મળશે. સ્પેશિયલી ફીચર્સ of this rachis. So presence of the sclerenchymatous hypodermis with chlorenchyma. Chlorenchyma cells છે એ parenchymatous નો એક ટાઈપ છે, રાઈટ? અને આની અંદર આપણને હાઇપોડર્મિસ પણ જોવા મળે છે, રાઈટ? એ સ્ક્લેરેન્કાઇમેટસ સેલ્સ નું હશે. સનકન સોમાટા જોવા મળે છે, ઉપરની બાજુ આપણને એક ક્યુટિલાઇઝ્ડ લેયર જોવા મળે છે ક્યુટિકલ્સ નું, રાઈટ? જે વાસ્ક્યુલર બંડલની જે એરેન્જમેન્ટ છે ઓમેગા શેપની છે, ડિપ્લોઝાઇલિક નેચર જોવા મળે છે વાસ્ક્યુલર બંડલ્સ નો, અને મ્યુસિલસ ડક, રેઝિન્સ મ્યુસિલસ ડક એન્ડ ધ સ્ટાર્ચ canals, starch grains, both are the present. Now next and the last is a leaflet of the cycles. તો લીફના જે કેરેક્ટર્સ જે હશે એ થોડાક ડિફરન્ટ હશે, કારણ કે લીફની અંદર
આપણને પેલિસેડ સેલ, મેસોફિલ સેલ્સ આ ટાઈપના સેલ છે એ જોવા મળે કે જે ફોટોસિન્થેટિકની જે પ્રોસેસ જે થાય છે એની અંદર એ હેલ્પ કરતા હોય છે, રાઈટ. એન્ડ ધ સાયકલ્સ લીફલેટ પ્રોસેસ ઝેરોફાઇટિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, રાઈટ, કારણ કે ઓછા પાણીની અંદર પણ આ પ્લાન્ટ છે ટકાઉ હોય છે. ધ લીફલેટ ઓફ ધ સાયકલ્સ ઇઝ અ લાર્જ થ્રુ થીક એન્ડ ધ લેધરી એન્ડ દે આર ઓલ્સો નોન એઝ અ પિન. આની લીફલેટને શું કહેવામાં આવે છે? પિનને પણ કહેવામાં આવે છે. અને આની અંદર આપણે ટ્રાન્સફર સેક્શન જ્યારે લઈએ તો એની એરેન્જમેન્ટ છે ક્લિયરલી જોવા મળે છે. ધીસ ઇઝ અ સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ્સ ઓફ અ લીફલેટ એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ડિટેલિંગ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટ્રાન્સફર સેક્શન્સ ઓફ લીફલેટ, કે જેની અંદર તમે એક ઇમેજ જોઈ લ્યો, યાદ રાખી લ્યો, રાઈટ. કારણ કે આ ઇમેજ છે એ કન્ટિન્યુ મેં નથી રાખેલી, કન્ટિન્યુ ઇમેજની જરૂર હતી નહીં એટલે. હવે આની અંદર કયા કયા સેલ્સ છે? એકચ્યુઅલી લીફલેટ જે હોય છે લીફની ડબલ સાઇડેડ હોય છે, એટલે આની અંદર તમને અપર એપિડર્મિસ અને લોઅર એપિડર્મિસ બંને જોવા મળે છે, જે તમે અહીંયા ક્લિયરલી ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો, રાઈટ. નીચેની બાજુ લોઅર એપિડર્મિસ, અપર સાઇડ અપર એપિડર્મિસ. એના પછી હાઇપોડર્મિસના પણ લેયર હશે. હાઇપોડર્મિસ પછી પેલિસેડ હશે, રાઈટ, પેલિસેડ સેલ્સ આવે છે. એના પછી ટ્રાન્સફ્યુઝન ટિશ્યુ હશે કે જે એમ્બેડેડ થયેલા હશે. એમ્બેડેડ કઈ જગ્યાએ થયેલા હોય છે? સ્પોન્જી ટિશ્યુ છે. પેલિસેડ સેલ એન્ડ ધ મેસોફિલ સેલ આ તમે ભણી ગયા છો 11-12 સાયન્સની અંદર. તો આ જે ટિશ્યુ છે, જે મેસોફિલ સેલ્સ છે, જેને સ્પોન્જી ટિશ્યુ પણ કીધા છે અહીંયા, રાઈટ. તો એની બંનેની વચ્ચે આ ટ્રાન્સફ્યુઝન ટિશ્યુ છે એ કનેક્ટેડ હશે, રાઈટ. આઉટર ઉપરની જે સરફેસ હશે એ જગ્યાએ ક્યાંય સ્ટોમાટા જોવા મળશે નહીં, પણ લોઅર સરફેસ ઉપર સ્ટોમાટા છે એ જોવા મળશે, રાઈટ. અને સેન્ટર પાર્ટમાં આપણને વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ જે એરેન્જ થયેલી હશે, અને આ બધા લેયર્સ એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના સેલ્સ છે એ જોવા મળે છે, લાઈક પેરેન્કાઇમા, સ્ક્લેરેન્કાઇમા, કોલેન્કાઇમા, રાઈટ. અલગ અલગ પ્રકારના સેલ્સથી આ લેયર છે બનેલા હશે. So here epidermis is a parenchymatous and this is the outermost layer. Right, in here both type of the epidermis, upper epidermis and the lower epidermis. So mostly stomata is present and placed on the lower side, right? And the sclerenchymatous hypodermis is also present, and this is only single side, right? These are the present only single side. That means the upper side ખાલી જોવા મળશે. One of the two layers of the hypodermis is present below the midrib. એટલે એપિડર્મિસ પછી આપણને આ લેયર જોવા મળે છે, એની નિયર અબાઉટ 1 થી 2 લેયર છે એ આપણને જોવા મળે છે. The rest of the lamina devoid of the hypodermis. લેમિના એટલે શું? જે લીફનો જે પાર્ટ છે એને જ આખો લેમિના કીધો છે, પેટ્યુલ સિવાયનો. તો આની અંદર છે એ પાર્ટ છે હાઇપોડર્મિસથી આખો કવર થયેલો હોય છે. એટલે આની અંદર હાઇપોડર્મિસના આપણને લેયર છે જોવા મળે છે, જે અપર સાઇડ તમે અહીંયા ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ્સની અંદર, રાઈટ. એ મિનિમમ 2 થી 4 જેટલા લેયર હોય છે. અહીંયા ભલે એવું લખેલું છે કે 1 થી 2, પણ એ ક્યારેક તમને 2 થી 4 જેટલા લેયર છે હાઇપોડર્મિસના છે જોવા મળે છે. There is a mesophyll tissue just beneath the hypodermis. મેસોફિલ ટિશ્યુ પણ આની અંદર હશે, રાઈટ. આપણે વાત થઈ પેલિસેડ સેલ એન્ડ ધ મેસોફિલ સેલ્સ, રાઈટ. તો મેસોફિલ ટિશ્યુ છે એક્ઝેક્ટ હાઇપોડર્મિસની નીચેની બાજુ આપણને જોવા મળે છે. એન્ડ ધ મેસોફિલ સેલ્સ હેઝ અ પેલિસેડ લેયર ઓન ઇટ્સ અપર સાઇડ એન્ડ ધ 2 to 3 લેયર્સ ધ ટ્રાન્સફ્યુઝન ટિશ્યુ ઓન ધ મિડલ સાઇડ. હવે જે મેસોફિલ સેલ છે પેલિસેડ સેલ્સ એની પાસે પેલિસેડ સેલ છે અને સ્પોન્જી સેલ હશે, બંને પ્રકારના સેલ હશે મેસોફિલ પાસે, રાઈટ. તો અપર સાઇડ છે આપણને પેલિસેડ સેલ જોવા મળ્યા છે, અને પછી આપણને 2 to 3 લેયર્સ ટ્રાન્સફ્યુઝન ટિશ્યુ જે ઓલા આડા ગોઠવાયેલા હતા, રાઈટ, એ પ્રકારે ગોઠવાયેલા હશે. અને ટ્રાન્સફ્યુઝન જે ટિશ્યુ છે એનું કામ શું છે? સો this transfusion tissue forms a conducting channels for the water because midrib is unbranched and there are the lateral swell. આની અંદર મિડરીબ છે એ બ્રાન્ચેડ નથી, અનબ્રાન્ચેડ છે. એના કારણે ટ્રાન્સફ્યુઝન ટિશ્યુ હોય તો એ ડાયરેક્ટલી વોટરનું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કનેક્ટિવિટી કરાવી શકે છે. તો લોઅર મેસોફિલ્સ એન્ડ ધ પેલિસેડ લેયર્સ કન્ટેન ધ ક્લોરોપ્લાસ્ટ. કારણ કે આની અંદર ઉલટું છે, સ્ટોમાટા જે નીચેની બાજુ છે, રાઈટ. તો આમાં જે લોઅર મેસોફિલ સેલ હશે અને પેલિસેડ સેલ હશે એની પાસે ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે. સ્પોન્જી ટિશ્યુ ઇઝ ફાઉન્ડ બિલો ધ ટ્રાન્સફ્યુઝન ટિશ્યુ. આપણે વાત થઈ હતી સ્પોન્જી ટિશ્યુ જે નીચેની બાજુ ગોઠવાયેલા છે, એન્ડ જે પેલિસેડ સેલ અને સ્પોન્જી સેલ છે બંનેની એરેન્જમેન્ટ ડિફરન્ટ હોય છે. જે પેલિસેડ સેલ જે હશે એ થોડા કમ્પેક્ટ અરેન્જ હશે, અને સ્પોન્જી સેલ્સ હશે એમાં આપણને ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર સ્પેસ છે એ જોવા મળી જાય છે. અને જે સ્પોન્જી ટિશ્યુ ઇઝ ફાઉન્ડ બિલો ધ ટ્રાન્સફ્યુઝન ટિશ્યુ એન્ડ વિચ આર ધ હેલ્પ ઇન ધ એરેશન્સ. and there is a single vascular bundles on a midrib, જે સેન્ટરના પાર્ટમાં આપણે જોયું એ.
Sclerenchymatous bundle sheath is a surrounded the vascular bundle. આની અંદર આપણને sclerenchymatous bundle sheath જોવા મળે છે કે જે vascular bundle ની ફરતી બાજુ ગોઠવાયેલી હોય છે અને આ જે sheath છે કવર છે એ કેનું બનેલું છે sclerenchymatous cells. The centripetal's broad triangle exarch xylem and the two patches of the centrifugal endarch xylems is a present and it is known as a diploxylic structure. હવે diploxylic structure શું છે એના વિશેની અહીંયા ખાલી વાત કરેલી છે. The phloem is found on the abaxial side. Phloem કઈ બાજુ હશે? Abaxial side. Adaxial એટલે આગળ, abaxial એટલે પાછળ. Calcium oxalate crystals are the found in the various cells of the midrib. મિડરીપની અંદર આપણને કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટના ક્રિસ્ટલ નાના નાના કણો આપણને એમાં જોવા મળે છે. Next is the reproduction in the cycles and these portions we will study in the next lecture.